Yes, good evening. So, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ let us continue with the this one haloalkanes and haloarenes chapter. So, next topic we have preparation of haloalkanes. Okay, so previous class ಅಲ್ಲಿ important reactions like nucleophilic substitution reaction ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ haloalkanes. Haloalkanes are also called as what halogen alkanes or alkyl halides ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಈಗ the first method of preparation of haloalkane is that is how by using alcohol. Okay, so from alcohols. So by using alcohols, how to prepare what? Haloalkanes. See, alcohols are having the general formula ROH ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ROH ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, that is by using alcohols in order to prepare the alkyl halide. So by we have, let us consider ROH as a reactant molecule, and also another reactant ನಾವು HCl ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು with the alcohol in the presence of some important reagents such as anhydrous zinc chloride ZnCl2, and also in the presence of some amount of heat. So ನಮಗೆ R, so this alkyl group is going to combine with the Cl. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we know that this OH will act as a nucleophile, and this Cl is a more electronegative element, so that this halide group is going to replace the OH place, and OH will act as a living group. Okay, so ಈಗ RCl ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, and with the removal of the byproduct water ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this RCl, where R is what? Alkyl group, and chlorine, this Cl we call it as what? Chloride. So alkyl chloride ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. when alcohol is treated with HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 at some amount of heat, so it is going to form what? Alkyl chloride ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, where R is any of the alkyl group you can take, where R is what? Any of the alkyl group. Okay, so ಈಗ ಒಂದು R place ಅಲ್ಲಿ we'll take one example, C2H5OH ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲಸ್ HCl ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, anhydrous ZnCl2. Okay, then in presence of some amount of it. So what is C2H5OH here? This is ethanol. So ethanol is going to treat with the HCl. ಏನಾಗುತ್ತೆ? in the presence of anhydrous zinc chloride. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಈಥೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ OH is acts as a living group, and Cl is going to replace the OH position. So then C2H5, then Cl ಸಿಗುತ್ತೆ, plus liberation of what? Water is going to remove. So the product we call it as ethyl chloride. Okay, so product ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ethyl chloride ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 mark ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಎ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ HCl ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ the anhydrous ZnCl2 condition, and also in some amount of heat, it is going to form the product B plus C. Okay, so ಈ ತರ 1 mark question you can expect from this preparation. Then next ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. next preparation of this one. See, this previous process is also called as the Gru's process. Okay, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Gru's reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Gru's process or Gru's reaction, Gru's process. Okay, then next question next preparation ಹೋಗೋಣ. The second preparation is second one from alcohols only, and here we are going to use another reagent such as thionyl chloride. SOCl2 is called as thionyl chloride. So this reaction is called as Darzon's reaction. Darzon's
ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಡಾರ್ಸನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಾರ್ಸನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ZnCl2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And in this example, we are using another reagent. So that let us take ROH as a common reactant molecule, plus it is going to react with the thionyl chloride. And the product obtained is, see here, OH is acts as a living group ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥಯಾನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು Cl is going to combine with the R, so that you will get RCl ಬರುತ್ತೆ. And this SO and another oxygen from OH, it is going to form SO2, and plus H ಏನಿದೆ OH ಅಲ್ಲಿ ಆ H ಮತ್ತೆ Cl2 ಅಲ್ಲಿರೋ another Cl is going to combine to form a byproduct as HCl ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So the product is what? Alkyl chloride. So product is what? Alkyl chloride ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. When alcohols undergoes the reaction with thionyl chloride, it is going to form the product. Alkyl chlorides ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. and the byproducts are sulfur dioxide and HCl. okay, so this reaction is called as ಡಾರ್ಸನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, okay, so if we come to the example, so instead of this one, R, any of the alkyl group we can take. So that is R place alli ನಾವು C2H5 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. When C2H5OH, we call it as ethanol, undergoes the reaction in the presence of thionyl chloride. So C2H5 ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I mean OH is acts as a living group, and Cl is going to replace the OH. So the product obtained is C2H5Cl ಬರುತ್ತೆ, plus SO2 sulfur dioxide product along with the byproduct HCl ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the product is called as what? ethyl chloride ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ethyl chloride. and the reactant is what? ethanol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. The third method of preparation of alkyl halides. Okay, third method from alcohols, again from alcohols, using PX3. Using PX3. So what is PX3 here? Phosphorus trihalide. Okay, P stands for phosphorus, X stands for any of the halogens. So tries of halogens, trihalide, phosphorus trihalide ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಗೈನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ROH ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ PX3, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್. X3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ, so where X is what? any of the halogens. X is equals to Cl, Br, I or fluoride, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ X3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ OH 3 times of OH ನ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ it is going to react to form what? This 3 moles of R is treated with 3 moles of X3, and it is going to form 3RX plus with the liberation of H3 PO3. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ H3 ಇದೆ and P ಒಂದಿದೆ and O3 3 ಇದೆ. ಸೊ H3PO3 ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ 3RX is what? the alkyl halide as a major product ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ R ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ let us take another any of the alkyl group. ಸೊ 3 moles of CH3, ಓಕೆ, OH ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲಸ್ P ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ X Cl3ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್? 3 moles ಆಫ್ CH3. X ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ Cl ತಗೊಳ್ಳೋಣ, CH3Cl ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, H3PO3. ಸೊ ಈ CH3Cl ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. CH3Cl ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೆಥನಾಲ್. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೆಥನಾಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ,
So the same alcohols in the presence of phosphorus, red phosphorus, okay, red phosphorus, in the presence of red phosphorus, and also X2 ಅಂದ್ರೆ 2 times of halides halogens ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, where X2 is equals to Br2 ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ I2 ತಗೋಬಹುದು. See, this reaction is very very important for exam. So definitely preparations ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, when alcohol undergoes the reaction in the presence of red phosphorus and also the halogens, so ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ OH is going to replaced by any of the halogens. Okay, halogen ಇಂದ replace ಮಾಡುತ್ತೆ. So then you will get RBr2 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RBr ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ the by products you will get HBr ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ CH3OH ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, and where X2 place ಅಲ್ಲಿ we can consider Br2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, or you can take I2 ತಗೋಬಹುದು. So then it is going to form what CH3Br ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು CH3OH ಪ್ಲಸ್ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ I2 ನ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the product CH3I ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. CH3I ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ halide is the major product. So this reaction is very very important. It may asked for like ಅವರು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡು ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ A gives in the presence of red phosphorus and below the arrow mark they'll give Br2 ಅಥವಾ I2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ what is the reactant molecule, and the by treating reactant molecule with which reagents and it is going to form the which product ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. Then next we'll move on to the next one. Preparations of again alcohols in by from other conditions. So the fifth preparation is from alcohols with NaBr and sulfuric acid. So as usual the reactant molecule alcohol na ತಗೋಬೇಕು, plus it is going to treat with what sodium bromide and again sulfuric acid. Okay, and so as usual OH group is replaced by what Br. so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ RBr ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ Na ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ Na HSO4 ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು NaHSO4 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವೇರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟಸ್ ಟೇಕ್ C2H5OH ಪ್ಲಸ್ NaBr ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲಸ್ H2SO4 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and it is going to combine to form what Br is going to replace OH nucleophile, and we will get the product what C2H5Br ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ NaHSO4 sodium bisulfite ಮತ್ತೆ water molecule is going to remove. So the major product is what alkyl bromide and ಇದು ethyl bromide. Okay, so ಈ ತರ by using NaBr and H2SO4 reagents with the alcohols we can also prepare what alkyl halides ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, then next reaction from alcohols using PX3 or PCl5 I mean PCl3 ಅಥವಾ PX5 or PCl5 where X is any of the halogen. So PCl5 ಅಂದ್ರೆ phosphorus pentachloride. So PCl5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು phosphorus pentachloride. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ROH is what ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ PX5 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಹಾಲೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ R is going to treat with 1X. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ RX ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ X, H ಪ್ಲಸ್ H ಇಂಟು X ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮಗೆ O ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, PX3 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ POX3 ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ವೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಹ್ಯಾಲೈಡ್
ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ POX3. ಸೊ ವೇರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ CH3 OH ಪ್ಲಸ್ PCl5 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ CH3Cl ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ HCl ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ POCl3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Okay, then next we'll go for next preparations, that is next preparations of alkyl halide. See, alkyl halide preparation alli we have the next preparation alkyl halide by adding hydrogen. The first method is by adding hydrogen halides. Okay, hydrogen halides na add ಮಾಡಿ, hydrogen halides. And second one halogens na add ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನು ಸಹ we can prepare what haloalkanes na ನಾವು prepare ಮಾಡಬಹುದು. So the first one ಹೋಗೋಣ. First one is what addition of hydrogen halides for the alkenes. Okay, so ಇದನ್ನ addition of hydrogen halides we call it as Markovnikov's rule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು HX ಇಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮು. ಇದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆದರೆ H++X- ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು X-. ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಡೆಂಡಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೀನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಆಲ್ಕೀನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಡೆಂಡಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್. Okay, so Markovnikov's rule statement ಏನು, so the negative part of the hydrogen halide is going to attack to the carbon double bond alkene which is having the less number of hydrogen atoms ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. that is the statement of Markovnikov's rule. Okay, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. CH2 double bond CH2. so this is an alkene. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನೀವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೋಬೋದು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೂರಿನ್ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ HX ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೋಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಎರಡೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಈಗ ಈ HX ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಡೆಂಡಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡೆಂಡಮ್ ಟು ದ CHX. ಈ ಥರ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CH2X ಅಂತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಥೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ CH2X ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು CH2X ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ CH3 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಲ್ಲ ಅಡೆಂಡಮ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡೆಂಡಮನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ CH3CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ HI ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡೆಂಡಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ H++I-. ಸೊ ಈಗ ಈ I- ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ,
ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡೆಂಡಮ್ ಅನ್ನ CH ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ CH3 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ CH and I ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ CHI and CH3 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ CH3 CH then CH2 and here also it will become CH2 and I ಅಂತ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡೆಂಡಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಬೇ ದ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್, ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಬೇ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ 81% ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಓನ್ಲಿ 19% ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್. ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಫಾರ್ ದ ಅಬೋವ್ ಒನ್. ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲೈಡ್ ಆರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಡೆಂಡಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡೆಂಡಮ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ important for the exam. Maybe they'll ask statements along with the equations. Okay, so this is the first the reaction of hydrogen halides to the alkenes. Then next we have reactions of then second reaction we have here halogens. So what happened to the reactions of halogens to the alkene group ಗೆ add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2ಗೆ ನಾವು Br2 ನ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿ Br2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, Br ಆ್ಯಂಡ್ Br. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಟು ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CHBr ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2Br ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2Br ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained is CH2 and for both the carbon atom halogen is going to attack. Okay, double bond is going to convert to the single bond ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ we will get the respective alkanes with the bromides molecules ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and next reaction we have the named reaction Finkelstein reaction which is very very important for the exam. They may ask for 2 mark ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್. ಸೊ NaI ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಅಸಿಟೋನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ alkyl halide is treated with sodium iodide
in the presence of acetone, see ಇಲ್ಲಿ X, where X is any of the halogens, Cl ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ Br ಆಗಿರುತ್ತೆ, X is going to replaced by the iodine, so we will get the product Ri ಬರುತ್ತೆ with the liberation of NaX. Okay, so now here what is the function of acetone? So why we are using here acetone as a reagent ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ NaCl ಮತ್ತು NaBr formed during the reaction are precipitated in a dry acetone. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ Cl ಅಥವಾ Br ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ NaCl ಮತ್ತೆ Br ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ Cl ಮತ್ತೆ Br ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, NaCl. Cl ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RCl ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NaCl ಬರುತ್ತೆ, RBr ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NaBr ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಸೊ ದಟ್ ಡ್ರೈ ಅಸಿಟೋನನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೀಚೆಟಿಲಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಲೀಚೆಟಿಲಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಅಸಿಟೋನನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ and also one more note is there here, aromatic chlorides or bromides will not show this reaction because of the resonance of lone pair of electrons of halogens with electrons of benzene. See, Finkelstein reaction is obeyed only for the aliphatic halides, not for the aromatic halides or haloarenes. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, because of the resonance will be delocalization of electrons will taking place just because of the lone pair electrons are present on the halogens ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರೆ. halogen is electronegative element ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ aromatic ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, there is no chance to formation of this kind of product, so that it is applicable only for the aliphatic halides ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so this reaction is called as Finkelstein reaction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಾಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಾಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ವೆನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮೈಡು ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಲು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಸ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಮತ್ SbF3. ಓಕೆ, ಸೊ SbF3 ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಬೇಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸು ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಜನರಲ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ RX ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್, R ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಜೊತೆ. ಸೊ AgX is going to removed. Silver halide is going to remove with the formation of alkyl fluorides. ಓಕೆ, AgX ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ R ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು CH3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ R ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ we have CH3 here. ಸೊ CH3Br is what, ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ನ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Br is going to replaced by the fluorine atom. ಸೊ CH3F ಮತ್ತೆ AgBr ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ವಾಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಥೇನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕ್ಲೋರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ RX is going to treat with what, AgF ಮತ್ತೆ in the presence of acetone. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ Cl is going to replaced by the fluorine atom. ಸೊ CH3CH2F ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ AgCl is going to remove as a precipitate because of what, because of the presence of dry ether. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೂರೋ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅರೀನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೋರೋ ಅರೀನ್.
Okay, so this is what this one, this arene ring chlorine is attached when it undergoes the reaction in the presence of what Schwartz reagents such as AgF and acetone. So namge product ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, this Cl is going to replaced by what fluorine. So ನಮಗೆ ಎಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ದಟ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಎ ಜಿ. ಸೊ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ example for Schwartz reaction. So this is very very important for exam, and also Finkelstein reaction saha very very important for the exam. Okay, then next we have chemical properties of the this one haloalkanes and haloarenes. See, usually chemical properties anta andid takshana the first property haloalkanes and haloarenes can undergo nucleophilic substitution reaction. So haloalkanes can easily undergo what nucleophilic substitution reaction because so ನಾವು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ the bond which is present in between the R group and X is going to form R plus plus X minus ಅಂತ positively charged species and negatively charged species na formation ಮಾಡುತ್ತೆ because it undergoes heterolytic cleavage. Okay, so that it shows the polar nature. Okay, so that it undergoes what nucleophilic substitution reactions. Okay, so now ಈಗ ಈ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಮೀನ್ when we attack nucleophile to the alkyl halide ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು easily going to remove as what as a byproduct, so that we will get what R and Nu ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, by considering this property, let us take some examples for this nucleophilic substitution reaction. So that is, the first one is when alkyl halides reacts with a KOH or aqueous NaOH or with AgOH. So AgOH is called as moist silver oxide. Moist silver oxide anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, moist silver oxide. So ಈಗ when the alkyl halide is treated with KOH ಅಥವಾ aqueous NaOH or silver hydroxide, we call it as moist silver hydroxide ಜೊತೆ treat ಆದರೆ what is the how it is undergoes nucleophilic substitution reaction ಅನ್ನೋದನ್ನ we'll see. First we'll consider alkyl halide general equation ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and it is going to treated with KOH which is aqueous medium. And for this if we apply some amount of heat ಏನಾಗುತ್ತೆ, see KOH ಅಲ್ಲಿ we have OH ಅಲ್ವಾ, and this OH is acts as a nucleophile and it is going to replace the X halogen group here, so that the product obtained is ROH plus KX ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, where ROH is the alcohol. Okay, ಅದೇ ತರ we'll consider another one when RX is treated with aqueous NaOH. Aqueous NaOH in the presence of some heat, again here also this OH is going to replace the X, so that ROH ಬರುತ್ತೆ plus NaX is going to remove. And the another reaction is, so RX again ನಮಗೆ Ag2O. Okay, Ag2O silver oxide, moist silver oxide ಅನ್ನ ನಾವು Ag2O ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, and it is taking place in the presence of some amount of water, aqueous medium ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ we have H and OH, no, water ಅಲ್ಲಿ we can get H and OH, no, so that this OH is going to replace the X and ROH ಬರುತ್ತೆ along with the liberation of AgX. Okay, ಇಲ್ಲಿ 2Ag ಇರೋದ್ರಿಂದ here will write 2AgX ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. And also here in order to balance all the atoms we need to write here 2 moles of Rx is going to treated with the Ag2O, that is silver, moist silver oxide,
in the presence of aqueous medium is nothing but water medium. It is going to form again what? Alcohol with the liberation of silver halide. Okay, so this is what I mean alkyl halides can be treated with what? KOH and also aqueous NaOH and also moist silver oxide in an aqueous medium ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ದ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ CH3ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ C2H5ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಏನು ಆಸ್ ಎ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ alkyl halides. Then next reaction we have second reaction. See, second reaction we have for the nucleophilic substitution reaction. So that is when with KCN, with KCN. So that is in the medium of alcoholic. Okay, with KCN, that is in the medium what? Alcoholic. Where KCN is what? Potassium cyanide. KCN is what? Potassium cyanide. When alkyl halide RX is treated with KCN, here CN is acts as a nucleophile. It is going to replace the RX and the product obtained is RCN ಪ್ಲಸ್ KX ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು CH3ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CH3X ಪ್ಲಸ್ KCN ಇರುತ್ತೆ and it is going to form the product. So KX remove ಆಗುತ್ತೆ. I mean CN is going to replace the X ಅಂತ ಆದರೆ CH3CN ಪ್ಲಸ್ KX ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. C2H5 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಐ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲಸ್ KCN ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್? C2H5CN ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ KI ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಥೈಲ್ ಸೈನೈಡು ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಸ್ ಎ IUPAC ನೇಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿತ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ AgCN. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ AgCN? ಸಿಲ್ವರ್ ಸೈನೈಡ್ ಆರ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ AgCN ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸು AgCN ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN ಜೊತೆ ದಿಸ್ CN ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained is RCN ಪ್ಲಸ್ AgX ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ R is equals to CH3 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ R ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ C2H5 ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? CH3CN ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ C2H5CN ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಥೈಲ್. ಓಕೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ethyl isocyanide. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್
acids. So again we'll consider what Rx na ತಗೊಳ್ಳೋಣ plus silver salts of carboxylic acids ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ COOH is a general formula for carboxylic acid. ಸೊ ಈಗ H ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RCOOAg ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ AG then OOC and R ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ RCOOAg ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ this can also be undergoes the nucleophilic substitution reaction. So this X is going to replaced, okay, with this RCOO minus. okay, ಇದು ನಮಗೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ you will get Ag plus plus RCOO minus ಬರುತ್ತೆ, where RCOO minus will act as a nucleophile. It is going to replace the X addendum. ಸೊ ನಮಗೆ RCOO R ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ AgX ನಮಗೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ RCOO R dash or R is what ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ R ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ CH3 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ CH3. X ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ BR ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲಸ್ AgOOC. ಈ R ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನದರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ C2H5 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಿಸ್ AgBr is going to remove as a by product ಪ್ಲಸ್ AgBr ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ CH3 ಇದೆ ಅಂಡ್ OOC C2H5 ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ CH3 COO C2H5 ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ is called ethyl acetate is called as what ester ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the reaction of alkyl halides with alcoholic ammonia. Alcoholic ammonia is NH3. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು RNH2ಗೆ 1 mole ಆಫ್ RX ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಗೆ RX ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ R2NH ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ HX is going to remove. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ NH2 ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ is replaced by what, one of the hydrogen atom is going to replaced with the R, so that R2 ಆಗುತ್ತೆ, R2NH ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು H ಮತ್ತೆ HX ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ R2NH ಗೆ again if we add RX no again ಏನಾಗುತ್ತೆ, this hydrogen atom is going to replaced with the R. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ R2 ಇದೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ R3 ಆಗಿ N ಆಗುತ್ತೆ with the liberation of HX ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ again ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 1 more mole of alkyl halide ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ R4 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ R4N ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, R4N ಪ್ಲಸ್ X ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, this is tertiary and this is quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt anta heltivi. Okay, so this is another kind of reaction. When we add more and more alkyl halides to the ammonia, we will get what, the product as a quaternary ammonium salt. Then next let us come to the reaction with, next one is reaction with
reaction with potassium nitrate. So with potassium, KNO2 is nitrite, okay, nitrite, KNO3 is nitrate. When alkyl halide is treated with potassium nitrite, so in the presence of some amount of heat, okay, it is NO2 ಅಲ್ಲಿ K plus NO2 minus ಆಗುತ್ತೆ. So X is going to replaced by the NO2 so that RONO plus KX ನಮಗೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so where RONO we call it as alkyl nitrite ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, alkyl nitrite. ಸೊ ನೀವು R place ಅಲ್ಲಿ you can do the reaction ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ C2H5 ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಥೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ AgNO2. AgNO2, where AgNO2 we call it as what? Silver nitrate. Again we'll consider RX plus AgNO2 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ again this NO2 minus is going to replace what? Halogen. That is we are going to get the product RONO plus AgX. RNO plus AgX ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is nitroalkane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, nitroalkane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ C2H5 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಾರ್ಸನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, okay, so here the condensation of aldehydes or ketones. So ನಾವು as a reactant ಆಗಿ aldehydes ಅಥವಾ ketones ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ with alpha halo ester. Okay, so another reactant ಯಾವುದು? alpha halo ester ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಟು ದ ಎಸ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್, ಗಿವ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಸನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಾರ್ಸನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಎಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅನದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ R ಡ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, RC R ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ R ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, Cl CH2 COO C2H5. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು CH3 COO C2H5 ಅಂತ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ CH3 ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ Cl ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ CH2 Cl COO C2H5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ COO ಏನಿದೆ, so C double bond O is the functional group which is attached to the carbon atom, first carbon atom, so that position of the carbon is alpha carbon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and alpha carbon atom ಗೆ halogen attach ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we call it as what? alpha ಹ್ಯಾಲೋ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ, ಸೊ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ RC in this RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ R ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ RC R ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ CH2 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು H ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ H ಮತ್ತೆ ಈ Cl ಏನಿದೆ ದಟ್ H and Cl is going to remove. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಹೋಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ CH
COO C2H5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಫಾ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಬೀಟಾ ಎಪಾಕ್ಸಿ, ಸೊ ಅಟ್ ಬೀಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಾರ್ಸನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಎಸ್ಟರ್ is going to treat with what, ethanol. Ethanol is going to remove C2H5Cl, COO C2H5 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೀಟೋನನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ this negative charge of this alpha carbon is going to attack, so we will get the product like this. Okay na, so epoxy ester ನಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಎಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಸನ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಗ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ಮೇಯರ್ಸ್ reaction. Okay, so what is the meaning of Sandmeyer's reaction? ಸ್ಯಾಂಡ್ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಲಿನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅನಿಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಅನಿಲಿನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಯಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಲಿನು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ HX ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲೈಡ್ ಮತ್ತು NaNO2 ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NH2 ಏನಿದೆ ಡಯಸೋನಿಯಂ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ NaNO2 ಅಲ್ಲಿ N ಇದೆಯಾ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ N ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ, ಸೊ ದಟ್ N2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ X ಮೈನಸ್, N2 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ X ಮೈನಸ್ ಡೈಅಜೋ. ಸೊ ಈ N2 ಪ್ಲಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಅಜೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೈಅಜೋ X ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ದೆನ್ ಡಯಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಈ ಡಯಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if we treat in a different condition, we will get the respective alkyl halides, aromatic, not alkyl halides, haloarenes ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟನ್ನ ನಾವು CuX ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, CuX ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ N2 ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ಹ್ಯಾಲೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ X ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು Cl ಅಥವಾ Br ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ N2. ದೆನ್ ಅದೇ ಡಯಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟನ್ನು KI ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ N2 ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ X ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್, I ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಯಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟನ್ನ CuCN ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ X is going to replaced by Cn and N2 as a byproduct ಬರುತ್ತೆ. We call it as benzonitrile. Okay, then next another step is, or another condition is, when we treat diazonium salt with a aqueous sulfuric acid ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, we will get what, H2SO4 ಅಲ್ಲಿ we have OH ಅಲ್ವಾ, OH ಮತ್ತು HSO3 ಇದೆ. So OH nucleophile is going to replaced with the X and N2 is going to form. Okay, so ಈ ಥರ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡ್ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ N2 plus and X minus ಇಲ್ಲಿದೆ, which is called as diazonium salt. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, CuCl ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು X ಇದೆ, this X is acts as a living group and X is going to replaced with a Cl. ಸೊ ಅರೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ CuCl CuBr ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅರೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ N2
and CuX as a byproduct. ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ CuCN ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CN is going to attacks to the aromatic ring, ಅರೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ KI ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get what? For the benzene ring iodine ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅರೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. And diazonium salt, and again if we treat with the H2SO4 in an aqueous medium, OH is going to attack to the benzene ring, we call it as phenol anta heltevi. And another case is HbF4, and another condition is heat ಮಾಡಿದಾಗ fluoride is going to attack with the formation of BF3 and N2 as a byproduct. And again if we treat that with the H3PO2, we will get the product what? Only the hydrogen is attached to the benzene ring. Okay, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ CuCl, CuBr ಅಂಡ್ CuCN ಇರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ haloarenes. So you just concentrate more, give more concentration on these three conditions, okay, which is very important for the exam point of view. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಅಗೈನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಜೋ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಈಗ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಜೋ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಬೆನ್ಸೆನ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವೆರಡೂ ರಿಂಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ N.N ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, CLU ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. N.Nಗೆ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ED ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅಜೋ ಡೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಹ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪು ಲೀವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ electrophilic substitution reactions so taking place in haloarenes very slowly, okay, very slowly compared to the benzene. See namge benzene can undergoes what electrophilic substitution reaction normally, but if we come to the haloarenes can undergo electrophilic substitution reaction very slowly, okay, very slowly compared to the benzene ring. So ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಆ ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ because of the attack of electron withdrawing groups. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ deactivate ಆಗುತ್ತೆ as compared to the benzene, and hence electrophilic substitution reactions occur slowly, and also it requires some drastic conditions ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ electrophilic substitution reactions ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ electrophilic substitution reaction ಅಲ್ಲಿ we have 5 types of electrophilic substitution reaction. So first one halogenation ಅಂತ ಇದೆ, halogenation, and second one we have halogenation ಅಲ್ಲಿ we can go for chlorination ಹೋಗ್ಬೋದು, chlorination ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್
ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ದೆಲ್ ಪ್ರಿಫರ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋರೋ ಅರೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ of chlorobenzene. Halogenation of what? Chlorobenzene. ಈಗ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, Cl2ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ 2 moles ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ is treated with 2 moles of Cl2 in the presence of a drastic condition that is FeCl3, ಸೊ ನಮಗೆ 2 products are able to form. ಒಂದು, ಈ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ can able to attack at the ortho position and another chlorine can able to attack at the para position, so that one chlorine ಅನ್ನ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಸಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 1,2 ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ we have 1 2 3 4, so that 1,4 dichloro 1,4 dichlorobenzene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮು ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 moles ಆಫ್ HCl ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, 2 moles of HCl is going to form as a byproduct. So idenu halogenation reaction, that is when chlorobenzene is treated with a halogen, that is chlorine, in the presence of a drastic condition, that is FeCl3 catalyst. It is going to form the product like ortho para ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ 1,2 ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಆರ್ 1,4 ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲೋರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ and we have second electrophilic substitution reaction, that is second one is nitration. ನೋಡಿ, ಇದು electrophilic substitution reactions ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ any one electrophilic substitution reaction they'll give for 2 mark ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಏನು ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4ನ ನಾವು 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ
ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನನ್ನು. ವೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು HNO3 ಮತ್ತು H2SO4 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. HNO3 ಆ್ಯಂಡ್ H2SO4. ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ HNO3 ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HNO3 is going to give NO2 plus OH minus. So where OH minus is an nucleophile, but NO2 is what, electrophile. So ಈ NO2 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, it is going to prefer ortho and para position ಅಲ್ವಾ for chlorobenzene, so that Clಗೆ NO2 ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ಗೆ NO2 is going to attack at para position. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನು, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. So this reaction is called as what, nitration reaction. So nitration ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು, 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಆ್ಯಂಡ್ HNO3. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲೋ ಅರೀನ್ಗೆ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ಸು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So then another one electrophilic substitution reaction is, that is third one, we'll go for sulfonation of chlorobenzene. Okay, so sulfonation anta andre the chlorobenzene is going to treat with the heating with the chlorobenzene is going to treat with the sulfuric acid only in the presence of some amount of heat, concentrated H2SO4. So H2SO4 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ HSO3 plus OH minus, HSO3 plus OH minus ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ HSO3 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ClSO3H ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅನದರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ SO3H ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ orthochlorobenzene sulfonic acid, orthochlorobenzene sulfonic acid, and this is parachlorobenzene sulfonic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, para position and this is ortho position. Okay, sulfonation takes place in the presence of what, sulfuric acid, concentrated sulfuric acid. so ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ HSO3 plus OH minus nucleophile, but we are doing electrophilic substitution reaction ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation ಅಂತ. ಸಿ Friedel-Crafts alkylation ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Friedel-Crafts alkylation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟು ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೇಮ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. CH3Cl is alkyl halide. It is taking place in the presence of anhydrous AlCl3 condition. So anhydrous AlCl3 condition. See, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ FeCl3. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ CH3Cl ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ CH3 ಪ್ಲಸ್
plus Cl minus ಆಗುತ್ತೆ, where Cl minus will act as a nucleophile and CH3 plus will act as what? Electrophile ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, Cl and CH3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ಆರ್ಥೋಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಪ್ಯಾರಾಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ is treated with what? Methyl chloride, that is CH3Cl, in the presence of anhydrous AlCl3, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಥೋಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಅಸೈಲೇಷನ್. ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿ ಅಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, CH3COCl ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. CH3COCl ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಸೇಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? CH3COCl ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ CH3CO ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ CH3CO ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಸಿ ನೋಡಿ, COCH3 plus and one more mole of, so because here we need to take 2 moles and this is also 2 moles. Okay, then Cl ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ COCH3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆರ್ಥೋಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. COCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರ್ಥೋಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಸೈಲೇಷನ್. ಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸೋಡಿಯಂನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಈಥರ್ to give hydrocarbons containing double bond. The number of carbon atoms present in the halide, this reaction is known as a Woods reaction. Okay, so ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? Woods reaction ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸು ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಡ್ರೈ ಈಥರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಟು ಗಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, double the number of carbon atoms present in the halide. This reaction is called as what? Woods reaction ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? 2 moles of alkyl halide, RX ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ is treated with 2 moles of Na ಆದರೆ this Na is going to treat with what? ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿ NaX ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಕೇನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವೆನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು 2 moles ಆಫ್ CH3, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ BR ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ 2 moles ಆಫ್ Na ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಡ್ರೈ ಈಥರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? CH3 ಆ್ಯಂಡ್ CH3 ಬರುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ 2 moles ಆಫ್ NaBr ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಸೊ NaBr ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ CH3 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ನಮಗೆ ಈಥೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್
ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನ 2 moles ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, RX plus RX, where R is what, alkyl halides or aliphatic halides. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನೋಡಿ, RX ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 R ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್, ಸಿ R is alkyl group. R is what, alkyl group, and another R is aryl group ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ both the R groups ಅನ್ನ alkyl groups ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, 1 R we are going to consider as alkyl and another R we are going to consider as what, aryl group ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ an alkyl halide, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ an alkyl halide and aryl halide. ಸೊ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ RX ಮತ್ತೆ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅರೀನ್ ವೆನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಈಥರು ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, RX ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೈಕ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ R ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ R ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, 2NaX. 2NaX ನಮ್ಗೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ 2NaX is going to remove. This reaction is called as what, ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ is also very very important for the exam for 2 mark. Okay, so you just mark it. Then next we have ಫಿಟ್ಟಿಗ್ reaction, only ಫಿಟ್ಟಿಗ್ reaction. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ while making the difference only you can say that ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ R is aryl group ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ R is also aryl group. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಬೋತ್ ದ R groups are alkyl groups. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 R group is aryl and another R group is alkyl group ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೋತ್ ದ R groups are ಏನಾಗಿದೆ, aryl groups ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ aryl halides also give analogous compounds when treated with a sodium in dry ether in which 2 aryl groups are joined together. ಸೊ 2 aryl groups ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ NaX, ಸೋಡಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅನಲಾಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈಫಿನೈಲ್. ಸಿ ದಿಸ್ X, 2 moles of X is treated with 2 moles of Na to form 2NaX and we left with what, 2 benzene rings here. So that is going to form what, diphenyl as a ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ 2 mark. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ and ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 mark. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. Okay, so then next we'll move on to the next topic, that is racemic mixture. ಸೊ ಏನು ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ are nothing but these are the enantiomerically pure substances. Racemic mixtures andre enu, these are what, enantiomerically pure substances. That means plus and minus forms. Plus and minus forms we call it as what, racemic mixtures anta heltivi. So now racemic mixtures na resolution procedures enantio selective analytically approaches ಮಾಡಿದಾಗ asymmetric synthesis ಆಗುತ್ತೆ and thus racemic mixtures are going to convert into enantiomerically pure substances ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ hand is showing like, so this is a carbon atom
ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸಿ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪು ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯುಟೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಮರ್, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಥಿಕ್ ವೆಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. R group is what? Away from the carbon atom. This thick line represents the Z group is towards to the carbon atom ಅಂತ represent ಮಾಡುತ್ತೆ. and ಎರಡೂನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ R group ಎರಡೂನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಬೋತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ R groups are present in a ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? ಸೊ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆರ್ ಎ ರೆಸಿಮೇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ of two enantiomers. So two enantiomers which are present in an equimolar mixture and those are optically inactive. Optically inactive. So what is the meaning of optically inactive? Means it does not rotate the plane polarized light. See this property we call it as optical activity anta heltivi. Okay, optical activity property anta heltivi. So yava substances they are not able to rotate the plane polarized light ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೆನ್ racemic mixture can be formed either through mixing together equal quantities of enantiomers or more commonly through reactions that form one or more new chiral centers in the absence of a chiral influence, that is chiral reagent ಅಥವಾ catalyst. Okay, optical enantiomers ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇರೋಂಥ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಕೈರಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೈರಾಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಸಹ ನಮಗೆ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 50:50% ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ 50:50 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಕೇಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CN ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ CN ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 95:5 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರು ಹೈಯರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅನದರ್ ಐಸೋಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಲೋಯರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ಸೋ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. 4 groups are attached. What is the meaning for achiral molecule? Achiral molecule alli mirror images are superimposable. Achiral molecule alli mirror images ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Superimposable ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ chiral molecules ಅಲ್ಲಿ mirror images are non superimposable mirror images ಆಗಿರುತ್ತೆ. non superimposable mirror images ಆಗಿರುತ್ತೆ. So achiral molecules means what?
ಏಕೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮಿರರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ದು, ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಕೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏಕೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕಾಣದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೈರಾಲ್ ಅಂಡ್ ಏಕೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Okay, thank you. With this we'll stop today's class, and remaining portions we will discuss in the next class. Thank you.